자, 제임스 할 수 있어. 내가 아까 가르쳐준 그대로만 하면 돼. 자, 해봐. 자, 그대로 이렇게 발을 빼고. 아니, 발을 빼야지. 아! 아, 제임스. 너 포즈 바꿔야 돼. 아까 보여준 대로 변화를 주란 말이야. I know. I definitely want to get better, but I don't know. I kind of like my way. 아니야, 바꿔야 돼. 아, 정말. 제임스, 너 정말 볼링 잘 치고 싶은 거 맞는 거지? You think you might have all the answers, but that's because you haven't seen me do this. 아, 진짜! 제임스! Look, I might not be the best bowler, hey, but this does kind of remind me of all this discipleship stuff we've been talking about. 아니, 볼링장에서 또 제자와 이야기야. No, I mean, really, think about it. Like, what did Jesus say? If you follow me, if you come after me, then what did he tell his disciples would happen? 변화. 예수님이 바꿔주셨잖아. 나를 따라와라. 마태복음 4장 19절 이야기하는 거지. 거기서 예수님 따라가면 내가 너를 사람을 낚는 어부로 바뀌는 거잖아. These men were just fishermen, but they changed to be fishers of men. And the lesson for us is this, is that if you're actually following Jesus, if you're doing what he said, follow me, you will change. 그래, 맞아. 바뀌어야 된단 말이야. 사람을 낚는 업으로 우리가 바뀌어야지 우리가 하고 싶은 대로만 하면 안 되는 거야. 예수님을 따라가면은 예수님이 원하는 걸 해야 될 거 아니야. Yeah, you're right. There's so many of us, there's so many people who are saying that they're following after Jesus, but then there's no change. But when we commit to following him, when we commit to following Jesus, we have to go his way. It's not believe in Jesus and then Jesus follows you. It's believe in Jesus and then you have to follow him. 그래, 그렇게 해야지. 가서 더 따라 해보자. 그러니까 내 방식대로 해보라고. 다시 한번. 자, 공 잡아. 오케이. And the amazing promise is, if we do follow, we'll be made something new. All we have to do is choose. 예, 스트라이크! 안녕하세요. 저는 제임스 목사입니다. 예수님은 이름으로 사랑합니다. In our last episode, we found out that the true meaning of follow is denying ourselves and taking up our cross. It is nowhere near the same kind of following that we see on social media. Well, here today, we again have some people who want to talk with us. These individuals lived together in college and were even involved in the same discipleship program. Currently, they have gone their own path. One is studying in law school, another is serving as an assistant pastor, and the other is working in social welfare. But even though each of them is involved in different areas of work, they still share the same desperation to become a true follower of Jesus. And because of that desire, they wanted to know and discuss the relationship between a follower of Jesus and being changed by Jesus. And I believe everyone who follows Jesus shares that same question. Can we really be true followers of Jesus without actually being changed by him? 카메라가 없다고 생각하는 게 제일 네, 네, 좋은 것 같습니다. 그 카메라 있는데 보이는데 없어. 저 없는 거야. 아, 바뀌지 않고 제자라고 말하지 마라. 처음 뵙겠습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 우리가 지난 시간에 다룬 게 예수님을 따라간다. 그게 그렇게 우리가 생각하는 것만큼 쉽고 평범한 일이 아니다. 이게 어려운 일이고 많은 대가를 지불해야 되는 일이다. 이런 대화를 했었어요. 이제 오늘은 조금 이어서 예수님을 따라가면 어떤 일이 생기냐. 예수님을 따라가면 우리한테 변화가 있다. 이런 대화를 오늘 계속 해 나갈 생각입니다. 제자가 누구냐, 제자가 무엇이냐 이런 대화 하셨던 걸로 제가 알고 있는데. 네.
근데 저는 목회를 지망하는 목회자, 지망생으로서 언젠가 제자 훈련을 하게 될 텐데 궁금증이 많았는데 이번 기회에 궁금한 것들을 많이 해결할 수 있을 것 같아서 참 기대됩니다. 6개월간 직장 생활을 통해서 제자답게 사는 게 무엇인지 발버둥 쳤고 고민했던 사람이에요. 너무 주제가 막 홀리하고 막 이러니까 거룩한 사람으로 비춰질까 봐 실제로 난 되게 쓰레기 같은 인간인데 그런 게 제일 걱정돼요. 솔직히 방송나 그런 게 제일 걱정돼. 나 솔직히 쓰레기인데. 우리가 그렇게 변화가 되어야 된다라는 건데 사실 성경에서 말하는 제자는 그런 게 아닌 것 같은 거예요. 그러니까 제자들이 살았던 방식. 그러니까 시스템이 성경이 말하는 제자의 모습을 다 담고 있지 못하다고 느끼는 거야. 그렇지. 그러니까 성경에 말하는 진짜 제자가 뭔지가 궁금해지는 거지. 그러니까. 내일 함께하게 될 런 촬영 너무 기대됩니다. 제자로 변신! 목사님과 함께하는 격식 없는 대화. 하나, 둘, 셋. 화이팅! 그 변화에 대해서 이야기하기 이전에 제자가 진짜 뭐고 성경에서 말하는 제자다운 삶이 무엇인지에 대한 정리가 있지 않으면 우리가 변화라는 것도 이야기할 수 없겠다라는 생각이 들어서 성경에서 진짜 딱 말하는 제자다운 삶이 어떤 것인지에 대한 질문을 좀 드리고 싶었습니다. 아, 저한테요? 네. 제자다운 삶이 뭐냐? 그 얘기가 나온 게 이제 그거죠. 그러니까 저희가 이걸 고민하다가 제자라는 게 뭘까 스스로 고민을 해봤는데 다 느끼는 게 제자 약간 부담스럽고 좀 막연하고 좀 불편하고 왠지 내 거 포기해야 될 것 같고 이런 이미지로 다가오는 게 제자의 이미지였는데 과연 그럼 성경에서 정말 제자가 그런 느낌인 것인가 그게 궁금해가지고 왠지 성경에서 말하는 제자 그런 거 아닌 것 같은데 그래서 그걸 목사님께 여쭤보고 싶었었죠. 성경에서 말하는 제자가 정말 뭘까? 예수님이 마태복음 4장 19절에서 나를 따라와라. 그래서 그 부르심에 응답하는 그 순간 제자로서의 삶이 시작된 거를 우리가 성경에서 볼 수 있잖아요. 그래서 성경을 가지고 얘기를 하자면 제자란 예수님을 따르는 사람이다. 그 이야기를 할 수 있을 것 같아요. 받아 적으시는 거예요. 예수님을 믿은 다음에 말이에요. 혹시 개인적으로 어떤 변화가 있으셨는지를 얘기해 주실 수 있어요? 저는 되게 한 5살 때부터 이제 교회 나가기 시작했는데 집에 들어가려고 유치원 때였는데 열쇠를 열었는데 안 열리는데 막 이제 기도를 그 어린 마음에 막 기도를 하고 열렸더니 막 열렸던 일들 아주 작은 그런 에피소드들이지만 그런 것과 또 하나는 이제 죄를 지으면 그때부터 뭔가 불편하고 찔리고 그랬던 것 같아요. 아주 처음에 예수님 믿기 시작했을 때 나타났던 그런 변화들은 기억나는 장면들은 그런 것들이 있는 것 같아요. 예수님 믿은 다음에 주변에서 혹시 네. 동규 형제님한테 네. 동규야 너 굉장히 바뀐 것 같아 네. 이런 이야기 들어본 적 있어요? 근데 제가 그때가 5살 때였기 때문에 막 유치원에서 동기야 너 되게 바뀐 거 이런 건 되게 그런 유치원이 아니니까요. 그런데 그랬던 건 없었던 것 같아요. 우리가 신앙생활 오래 했기 때문에. 네. 상엽 형제도 그런 경험이 있으세요? 예, 저도 이제 중고등학교 때 친구들을 만나면 이제 듣는 얘기가 착한 척 좀 하지 말아라. 약간 이런 얘기들을 많이 들어요. 그러니까 저는 제 스스로가 많이 변했다라는 생각을 많이 못 하고 있었는데 이제 중학교 때 저의 모습을 아는 친구들이 저를 만났을 때 너 착한 척 하지 말고 술 한잔 해. 뭐 이런 것들. 예. 이제 이런 식으로 얘기할 때마다 내가 중학교 때의 모습과 지금 예수님을 만나고 나서의 모습이 확실히 바뀌었구나. 다른 사람들이 봤을 때에는 그런 생각을 했었어요. In Matthew 4:19, Jesus said to Peter, "Come, follow me." And we have already seen that the people who genuinely follow Jesus are his disciples. However, after that statement, Jesus said, "When you follow me, I will make you fishers of men." You see, Peter was a fisherman, but as a result of following, Jesus was going to give him a brand new identity. He would change from a fisherman to a fisher of men. In the same way, when we follow Jesus, we naturally experience change. But the question still remains, is this a one-time radical change or a continuous change, little by little, that happens over a lifetime? 변화라는 게 지금도 예수님을 따라가고 있기 때문에 지금도 이루어져야 되는 것 같은데 말이에요. 혹시
지금 내가 변화되고 있는 어떤 영역이나 구체적인 일이 있다면 이야기해 주셨으면 좋겠어요. 아니면 이거 바뀌어야 되는데 왜 안 바뀌지? 이런 것도 좋아요. 이제 대학을 졸업하고 취업을 준비하는 그런 입장에서 내가 삶 속에서 어떻게 제자답게 살고 어떻게 변화되어야 되는지에 대한 그런 고민들이 좀 있는 것 같아요. 좀 구체적으로 얘기해 주실 수 있어요? 직장 생활을 하면서 항상 아침에 고민하는 것은 큐티가 아니었어요. 저는 오늘 직장 생활 가면 팀장한테 또 이거 혼날 텐데 이거 어떻게 처리를 해야 되지? 어떻게 이거를 잘 준비를 해가야 되지? 어떻게 말을 좀 이렇게 안 혼날 것처럼 이렇게 잘 생각해. 이게 제 머릿속에는 온통 그런 생각들과 그런 것들로 가득 차 있는 거예요. 그러니까 그러면서 문득 느낀 것이 나의 삶 속에 예수님이 끼어들 자리가 없구나. 이게 제자답게 사는 모습은 아닐 텐데 약간 이런 생각들이 들더라고요. 굉장히 공감이 가요. 혹시 조언 좀 해주실 수 있으세요? 저희가 좋은 네. 같은 고민하고 있어가지고 난 되게 비슷한 것 같아요. 이 경쟁에서 내가 어떻게 버티고 어떻게 앞서 나가는 건 둘째치고 뒤로 밀리지 않고 이제 살아남을 수 있을까. 학생 때는 좀 그날의 어떤 작은 결단들이나 이런 거를 좀 지켜보려고 했다면 이제는 그런 것들이 너무 쉽게 무너지게 되고 뭐 이렇게 큐티랄지 성경 읽기랄지 이런 결단들 이야기하는 거죠. 네, 그리고 또 그 말씀 속에서 막 그날 적용할 결단들을 작은 결단들을 막 하게 되는데 너무 힘드니까 이제 기도도 안 나올 때도 있고 그러다 보면 이제 집에 잠들기 전에는 약간 뭔가 신앙적인 패배감 아닌 패배감도 이렇게 느끼게 되는 것 같고 그런 것 같아요. 신앙적 패배감이 네. 느껴질 정도로. 네, 이 무너진 마음을 어떻게 이렇게 감당하지도 못하고 그냥 자고 이런 생활들이 없지 않아 이게 자주 반복되는 것 같아요. 그래요. 더 심각한 것 같은데요? 더 솔직한 거일 수도 있어요. 네. 그러면은 우리 지수 형제님은 어디까지 솔직해질 수 있는지 한번. 마지막에 하는 게 제일 부담스럽구나. 저는 목사님 질문 듣고 이제 바뀌어야 되는데 왜 안 바뀌지라고 고민했던 부분이 있어요. 근데 그게 뭐 단적인 하나의 상황이 아니라 그러니까 제가 삶을 살아가면서 하나님이 내 삶에 영향을 주셔야 되는 부분으로 인정하는 데도 있고 아예 하나님이 내 삶에 관여하지 않았으면 하는 부분이 있는 거예요. 예를 들면 이런 거죠. 월화수목금 출근을 하고 금요일 밤만큼은 하나님이 내 삶에 간섭하지 않았으면 좋겠는 거죠. 그리고 뭐 주일 저녁에 갔을 때는 이 시간은 내가 월요일을 위해서 충전해야 되는 시간이니까 하나님 나에게 더 이상 아무것도 관여하지 마세요. 그러면서 이제 제가 살고 싶은 대로 살아가는 거고 쉬는 시간을 마음껏 누리는 거죠. 거기서는 괴리감이 있는 거예요. 그러다 보니까 그 부분을 바꾸려고 애써보지만 끊임없이 제 안에서는 이건 내 거니까 내 부분이니까 내 시간이니까 하나님 뭐 복음 예수님 다 접근하지 마세요. 이렇게 스스로 이렇게 쳐버리는 그 시간 그걸 뚫고 싶고 해결하고 싶은데 해결되지 않는 네. 그 바꾸고 싶은 영역이 본인 생각에는 왜 안 바뀌는 것 같으세요? 어떤 규범처럼 이런 거 생각하기 전에 내가 진짜 바뀌고 싶은가를 한번 스스로 좀 돌아보게 되는 것 같아요. 근데 솔직히 톡 까놓고 얘기해보자. 내가 진짜 나 진짜 바뀌고 싶냐? 나 진짜 예수님 따라가고 싶냐? 너 진짜 거기에 올인하고 싶은지를 물어봤을 때 완전 솔직하게 얘기했을 때 100% 과연 내가 예스를 할 수 있을까? 그런 마음도 이렇게 삶의 변화를 뭔가 되게 적극적으로 능동적으로 이렇게 이끌어가지 못하는 부분에 되게 큰 부분을 차지하고 있지 않을까. 저도 되게 숙연해지네요. 정말 바꾸고 싶을까? 그 질문 말이에요. 나의 삶을 주님께 드립니다. 그럼 하나님 날 왜 만드셨? 뭐 이렇게 되는데 이야기가 생각나거든요. 어떤 사람이 이제 밭을 농부가 소작농이었던 것 같은데 밭을 파다 보니까 보물이 나오잖아요. 그래서 이제 전 재산을 갖다 다 팔고 이 밭을 사는 것처럼 뭔가 더 큰 가치가 있겠. 저게 더 뭔지는 저는 잘 모르겠지만 그런 게 있기 때문에 이게 따라가고자 하는 것이 아닌가라는 그런 생각. 천국 비유 중에 진주장사의 비유 그리고 남의 밭에서 보물을 발견한 사람의 비유 그 말씀을 잘 해주신 것 같아요. 이 가치를 알았을 때 거기에 치러야 될 대가가 얼마가 됐든지 간에 그 길로 충분히 따라갈 텐데 내가 못 따라가고 있고 내가 정말 100% 바꾸지 못하려고 하는 이유는 아마도 그 가치를 충분히 발견 못해서는 아닐까. 그런 생각도 해볼 수 있겠네요.
If Jesus appeared before you today and said, "Follow me," then how would you respond? Would you say, "Yes, Lord, I will follow you right now"? Or would you ask, "If I follow you, how can I take care of my wife and children?" Or maybe some of you would say, "Please wait until this project is finished so I can earn a lot of money." Or maybe some of you would wonder, "How could you ask me? There are so many more people out there that are more deserving or more spiritual or more superior." But when we look at the Bible and discover the types of people who follow Jesus, you might be surprised. There are all types. People who have different levels of education, young and old, men and women, and all different cultures represented. Therefore, we see that your status, your age, and your position in life does not give you an excuse. We need to stop looking at our circumstances and focus on the truth. The simple truth that whoever you are and whatever you do, if you want to follow Jesus, if you want to go after him, you must deny yourself and take up your cross. The message is for anyone. Just deny yourself, take up your cross, and follow him. 그러면 이렇게 한번 생각해 보면 어떨까요? 그 변화는 무엇을 통해 가지고 온 건가요? 그래서 이 변화가 무엇을 통해서 온 건지를 조금 생각을 해보면서 오늘 요 영역이 안 바뀌는 것을 다시 한번 생각해 볼 수 있지 않을까요? 그렇죠. 노력, 행동 쪽으로 많이 노력을 했었던 것 같아요. 예를 들면 운동을 하고 막 이러다 보니까 좀 입이 거칠었고 폭력성도 있고, 이제 처음 제가 결단한 것이 뭐냐면 하루에 욕을 하지 말자라는 거였었거든요. 그래서 근데 그게 잘 안 되는 거예요. 그래서 저는 또 규칙을 또 정해서 그러면 10번 이하로 하자. 이런 식으로 계속 노력하다 보니까 어느 순간 제가 속으로 욕을 하고 있더라고요. 속으로 욕을 하고 있더라고요. 그래서 이런 것들을 이것도 고쳐야 되겠다라고 하면서 어쨌든 이런 식으로 좀 인간적인 그래서 노력을 안 하게 된 게 아니라 내가 욕을 딱 끊었다 했을 때가 고2 때 한 3년 정도, 3, 4년 정도 걸린 것 같아요. 욕하는 건 나쁜 거야, 죄야. 그분이 싫어하는 거야. 그럼 고쳐야 돼. 그 열정이 너무 강했었던 것 같아요. 예수님을 사랑했기 때문에 이건 예수님이 싫어할 거야 이런 생각을 했고, 그런 생각 때문에 원칙을 세웠었다. 오늘날은 예수님을 사랑하지 않아서 그때만한 그 솔직해. 뜨거움과 솔직하라고. 원망을 더 많이 그때 왜 변했을까 생각했더니 답은 이거지. 그때는 스스로 변하고 싶다고 원했습니다. 근데 그때 왜 스스로 바뀌고 싶다고 원했는지 생각해 보니까 새로움에 대한 호기심이었어요. 그러니까 이 삶이 뭔가 매력 있어 보이고 이거에 대해서 내가 스스로 변하고 싶다라고 원하게 되니까 자연스럽게 변화가 된 거죠. 그래서 그걸 끌어와서 지금 그럼 왜 변하지 않냐라고 물었더니 결과적으로는 그때만큼 하나님을 경험하지 않고 있는 거죠. 그래서 왜 하나님을 경험하지 않고 있냐라고 생각해 봤더니 두 가지 원인이 있었는데, 하나는 아까 처음 했던 이야기랑 같을 수 있는데 스스로 제 삶에 그러니까 하나님을 경험하고 싶지 않도록 막고 있는 부분이 있고, 두 번째로는 이제 익숙함. 너무 오랫동안 믿고 오다 보니까 그 모든 게 다 익숙해져서 더 이상 그 속에서 하나님을 경험한다기보다는 모든 신앙생활을 의무감이나 책임감으로 하다 보니까 그때에 비해서 하나님에 대한 경험의 그 신선함이나 새로움이나 그런 게 없는 거죠. 익숙해져 버렸군요. 네. 새로운 거를 경험하지 못한다는 것 자체가 과거에 경험했던 걸 반복 경험한다라는 뜻이니까요. 경험은 하고 있을 수 있다고 생각했고, 꼭 신선할 필요가 없고 하나님께서 계속 동일한 것을 경험시켜 주지만 제가 혹은 악해서 혹은 아직 제가 다쳐서 그 계속적인 경험을 이제 익숙하게 받아들여 버리는 거죠. 아니 어디 적어 놓으셨어요? 짧은 시간 안에 굉장히 많은 생각을 하셨네요. 듣다 보니까 생각하다 보니까 그렇게 된 것 같아요. 난 이런 것 때문에 안 되는 것 같아요. 이런 이야기를 막 서슴없이 하니까 굉장히 좋으네요. 저는 그런 얘기 안 해서 좀 안전한 느낌이 드네요. 질문만 해서 참 다행이에요. 오늘 와 진짜. 성도 한 사람이 이렇게 길을 가고 있었어요. 그런데 여기서 예수님을 만나게 되었어요. 나는 이쪽 방향으로 가고 싶은 관성이 있어요. 그런데 이 관성도 부인하고 이 기억도 거절하면서요,
이번에는 나 플러스 예수님 함께 완전히 다른 방향으로 가기 시작하는 거예요. 이게 예수님을 만났을 때 우리한테 바로 생기게 되는 일이에요. 예수님과의 동행이죠. 예수님을 만나는 즉시 이 일을요, 우리는 회개라고 불러요. 회개는 일회적인 회개가 아니라 예수님과 동행하는 모든 순간이 회개의 순간들인 거예요. 왜 그렇게 기도가 힘들고 왜 그렇게 말씀 보는 게 힘드냐? 내가 갖고 있는 습관 속에 없었기 때문에, 새로운 일이기 때문이에요. 이게 나한테는 없는 거예요. 예수님 안에 계신 거예요. 예수님과 함께 있을 때 이게 진행되는 거죠. 아쉬운 부분이긴 하지만 바뀌지 않는 원인이 다른 곳에서 있을 수 있다고 생각되는 게, 그러니까 교회에서 이 부분에 대해서 가르치지 않는 부분도 많은 것 같아요. 예수님을 만나면 사실 그 이후의 삶이 훨씬 중요한 거잖아요. 다시 돌아가서 회개하고 전혀 다른 방향으로 가는 것. 근데 이거를 교회에서 별로 많이 가르쳐주지 않다라고 느끼거든요. 교회에서는 그냥 만약 예수님 믿습니까? 해서 믿습니다 하면 그것으로 이제 끝난 것처럼 가르쳐버리니까 그 위에 삶을 신경 쓰지 않다 보니까 자연스럽게 바뀌지 않은 제자들이 많이 나오게 되는 거죠. 그런 문제도 있지 않을까요? 배가 가라앉고 있다고 생각해봐요. 그런데 어떤 사람이 배에서 탈출할 생각은 안 하고 배 탓만 막 하고 있어요. 배가 가라앉는데 나보고 어쩌라고. 근데 주변에 구명정들도 많이 있고요. 그 구명정을 펼치는 방법은 딱 하나, 스위치를 누르면 돼요. 근데 스위치를 누르진 않고 배가 가라앉고 있어요 하면서 배 탓을 막 하고 있어요. 예수님을 따른다라는 것은 성경에서 명확하게 얘기하잖아요. 나를 따라와라. 네. 그러면 내가 널 변화시켜 줄게. 명확하잖아요. 근데 우리가 그거를 잠깐 덮어놓고요. 아니, 교회는 이렇게 했는데요. 혹은 저의 멘토는 이렇게 가르쳤는데요. 그게 익스큐즈가 안 되는 거예요. 왜냐하면 성경은 나를 따라와라. 그러나 교인들이 뭐라고 얘기하는 것을 동시에 듣고 판단한 다음 나를 이런 게 없어요. 예수님, 아버지 장사 좀 지내고 쫓아갈게요. 아니, 장사는 죽은 자들한테 지내라고 하고 넌 나를 따라와. 지금 세리가 지금 장사를 하고 있는데 예수님이 따라와라 그러니까 요 돈꾀를, 돈 테이블을 그냥 버려두고 쫓잖아요. 교회? 그게 뭐예요? 교회가 뭘 이렇게 하는 것 같아? 그게 예수님 따르는데 뭐예요? If we want to follow Jesus, there are things that we need to change about ourselves. Changes in every area of life. And those problems and changes need to happen within each of us. We can't start by blaming and making claims like, my church is too conservative, or my church has no concern about the young adults, or even that my church has no discipleship program. At the same time, we can acknowledge that the church is not perfect because the church is made up of imperfect people. Therefore, there will always be problems and changes that need to be made. Without this understanding, we will continue to struggle to follow Jesus and develop others who do the same. But with this perspective of ourselves and the church, I believe we can begin to change not only ourselves, but our churches. So, how are we going to change? By our own righteousness? By our own works? Or how about our lead pastors? There is only one person who can change you, and that's Jesus. And that comes by following him. 근데 제가 또 드는 궁금증은, 그러니까 지금 저의 판단과 저의 생각으로는 내가 지금 스스로가 너무 정체되어 있고 변화되지 않는다라고 느껴지고 있는 상황 속에서, 그렇다면 나는 지금 예수님을 따르고 있는 거가 아닌 건가? 아니죠. 아닌 거라고. 아닌 거죠. 지금 변화되고 있지 않다면 안타깝게도 지금은 따르고 있는 게 아닐 수도 있는 거다. 그렇죠. 그리고 반면에 아주 사소하고 작은 변화라도 존재한다면 나는 지금 예수님을 따르고 있는 거. 그건 우리가 원하는 거예요. 사소하고 작은 변화라도 이거 말이에요. 왜냐면은 그렇게 얘기하는 어부를, 사람을 낚는 어부라는 완전히 없는 정체성을 가지고 변화를 시켜주시는 거거든요. 그러니까 제 질문은 이런 거죠. 그러니까 만약에 제가 아이들한테 예전에 수련회 갔다 온 이후에
내 삶에서 네가 껌종이 땅에 버리던 거 안 버리게 됐다거나 혹은 무단횡단을 막 했었는데 무단횡단이 갑자기 안 하도록 마음을 먹었다던가 저는 이건 사소한 변화라고 보는데 그거라도 존재한다면 난 너 예수님 만난 거다라고 말해줬었거든요. 근데 그런 건 그럼 아니라는 건가요? 저는 아니라고 얘기하고 싶어요. 왜 그러냐면 말이에요. 사소한 변화는 자기 노력으로도 할 수 있거든요. 네. 근데 예수님이 주겠다라는 변화는 사람이 바뀌는 변화거든요. 그렇죠. 마태복음 말씀에서 보면 예, 전혀 다른 존재로 바뀌는 거거든요. 만약에 우리가 이 말씀을 무시할 수 있다면, 이걸 무시하면서 기독교인이라고 주장할 수 있다면, 그러면 사소한 변화 가지고 인정해줘도 돼요. 근데 이 말씀을 무시할 수가 없다면 큰 변화를 가지고 인정해줘야 되는 거죠. 또 궁금한 건데 그러면 큰 변화라는 거 말씀하신 큰 변화를 시작으로 그 위에 점진적으로 변화한다고 말씀하셨잖아요. 그럼 실질적으로 그 큰 변화라는 건 삶이나 행동의 어떠한 변화라기보다는 존재 목적을 인식하는 뭐 가치관이나 세계관 혹은 생각의 본질에 대한 변화로 봐야 되는. 그럼요. 그걸 다 그쵸. 포함하는 거죠. 가장 근본이 변화된다는 얘기인 거죠. 바뀌는 거죠. 그죠? 그쵸. 그리고 그 이후의 변화들은 삶일 수도 있고 또 그 생각의 변화들일 수도 있는 거고. 더 어떻게 나간다거나 뭐 하는지 못하고 그 자리에서 일단 머물러서 서 있는 상태가 아닐까. 우리가 예수님 때문에 하나님의 아들들이 됐잖아요. 근데 하나님을 떠나는 것을 여전히 즐겨하고 있어요. 그 결과 우리한테는 무엇이 왔냐면요. 나 괴롭다 이게 왔어요. 이럴 수도 없고 저럴 수도 없다. 나 괴롭다. 빨리 결정할수록 좋아요. 내가 예수님 따라가기로. 우리의 역할은 뭘 바꾸는 게 아니에요. 예수님을 따라가는 거예요. 예수님의 역할은 우리를 바꾸시는 거예요. 가서 제자 삼으라고 한 명령을 누가 순종할 건데요? 그건 제자가 순종하는 명령이에요. 근데 내가 만약에 예수님을 안 따르고 있다면 어떻게 예수님의 명령에 순종할 건데요? 내가 변화되지 않은 사람이고 오늘 변화되고 있지 않은 사람이라면 어떻게 그 명령에 순종할 건데요? 따라가면 변화돼요. 자, 긴 시간 동안 여기서 대화하느라고 수고 많으셨어요. 여기서 마칠게요. 감사합니다. 내가 너무 제자도에 대한 어떤 확실한 진리들, 명확한 것들을 생각하지 않고 자꾸 현실 속에서 내가 어떻게 살아야 될까, 내가 어떻게 해야 될까 어떤 그런 방법론적인 거에 대해서만 고민했었던 것 같다라는 생각이 많이 들었고요. 주제 말고 다른 주제들도 계속 올라오잖아요. 그 주제 가지고 계속 우리끼리 이야기해보고 싶고요. 또 이야기하면 그 회차 나왔을 때 답을 얻을 수 있으면 또 좋을 것 같고요. 교회에 가서도 셀 모임에서나 좀 도전하지 않을까. 야, 나도 모르겠다. 나도 실은 이거 너무 어렵고 잘 모르겠는데 근데 우리가 모르겠다라는 상태로 계속 남으면 안 되지 않냐. 이렇게 좀 친구들한테 얘기해서 도움을 구할 때 도움도 구하고 같이 하자고 얘기도 해보고 할 것 같아요. 모든 프로그램들이 제자와랑 어떻게 관련이 있는가? 이거 관련이 없는 프로그램들 왜 하는가? 니들 보는 게 제자와랑 무슨 책카피를 만들어가지고 이제 전도를 하거든요. 예배는 다 제가 제자화를 받는 거라고 생각해요. 밥 먹고 바로 사역하고, 밥 먹고 사역하고. 아무 생각 없이 내가 해야 되니까 하는 것 같아요. 이제 뭘 해야 되는데 어떻게 해야 되는지 그런 걸 모르니까. 하나님은 하나님의 사람을 찾지 교회 프로그램을 찾으시지 않아요. 그러니까 언제 어디서든 나는 제자화한다. 그러면 그런 사람을 또 만들어줘요. 제자 삼기는 우리의 모든 것 시작합니다.